कृष्ण कीर्तन गानन तन पठौ प्रेम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। माधव जय कुंज बिहारी। जय
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समस्त वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। श्लोक जी कृष्ण चतुर्थ अध्याय 8 নম্বর 34 নম্বর এবং পঞ্চম অধ্যায় 22, 29 এবং ষষ্ঠ অধ্যায় 47 নম্বর শ্লোক। দয়া করে নামটা বলে শ্লোকটা আবৃত্তি করবেন। হরে কৃষ্ণ। হাত তুলুন, নাম বলুন, শ্লোক আবৃত্তি করুন। प्रथम अक्षर मिली बोलते प्रथम अक्षर मिली। हाँ, चतुर्थ अध्याय 8 নম্বর শ্লোক হচ্ছে পরিত্রাণায় সাধনাম। हाथ तुलन, जरा बोलবেন, বলার আগে নাম বলবেন। চেষ্টা করুন। পরিত্রাণায় সাধনাম। हाँ, बोलो। अष्टम 8 নম্বর परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। वेरी गुड। তারপর जन्म कर्म च मे दीपम् एवं जगति सप्तता त्यक्तादेवं पुनर्जन्म नैति मामेति शोचनं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ते ज्ञानज्ञानस्तत्त्वदर्शनं तेहि संस्पर्शते अभोगा दुःखजनः एव ते अत्यन्तपन्तपुण्येया न च सुरमते बुध भक्तारं जगतपशं सर्वलोको महेश्वरं श्रीदं सर्वभूतानां यत्तामां प्रसन्निष्यति जगनामोऽपि सर्वशं मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धपानगजते जमं च मे दुःखतमं मतः। खूब भालो, खूब भालो। नेक्स्ट আর কেউ? প্রভু বলেছিলেন এই শ্লোকগুলো আমাদের শুধু ভক্তি শাস্ত্রী করে নয়, আমাদের প্রসারের ক্ষেত্রে খুব সহায়ক। প্রসার যখন আমরা কিছু বলতে চান, তাহলে এই শ্লোকগুলো যখন উদ্ধৃতি দিই, কোট করি, তখন আমাদের কথাগুলো খুব দাম থাকে বা খুব মান্যতা থাকে। চেষ্টা করুন আমরা। আর কেউ বলবেন? হাত তুলুন। তোমরা বলবে না? হ্যাঁ, অধ্যায়ের নাম বলতে পারবে না? ঠিক আছে, শ্লোকগুলো বলুন। परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानज्ञानतस्तु
ভেরি গুড। তাহলে কি ক্লাস শুরু করে দেবো? তো আপনারা যদি কেউ লজ্জাবশত বলতে চাইছেন না, আপনারা এমন করতে পারে বাড়িতে চোখ বন্ধ করে শ্লোকটা ভিডিও করে পাঠাতে পারেন। যদি ভেবেছেন যে এত লোকের সামনে আমরা বলতে একটু লজ্জা করছি, মুখের উপর হচ্ছে একটু চেষ্টাটা করুন, প্র্যাকটিস করুন, তবে এটা আমাদের খুব আপনার জন্য লাভবান। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपदं सहगणरघुनाथस्य विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राघवेन्द्रावनेश्वरी किशोरानुसुते देवी प्रणमामि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमिश्रं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदामोदर स्वामिनिति नामिने। नमस्ते भक्तमने मुनिगुरुभूभाय च प्रभुपादसद्वाणी प्रचरन्ताय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामदायिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ করছি। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচন থেকে ধর্মঃ প্রজ্জিত কৈতবত্র পরমো নির্মৎসরণাম সতাম বেদং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম তাপত্রম প্রণম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরঈশ্বরঃ শব্দরিদ্যমধ্যচিত্র পৃথিবী শুশ্রূষবি তৎক্ষণাৎ। তো প্রভুপাদ প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে ব্যাখ্যা করছেন। আমরা এতদিন ধরে কৈতব ছলধর্ম কাকে বলে সেই সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম। তো দেখি আজকে নতুন লেকচার শুরু হচ্ছে। 1971 সালের 18 আগস্ট লন্ডনে শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবচনটি প্রদান করেছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 2 নম্বর শ্লোকের উপর। ধর্মঃ প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরণাম সতাম। তো প্রদ্যুম্ন প্রভু একটু তাৎপর্য থেকে এক লাইন পড়লেন,
তারপরে প্রভুপাদ তার উপর ব্যাখ্যা করলেন। In the lower stage of human civilization, there is always competition to lord it over the material nature, or in other words, there is a continuous rivalry to satisfy the senses. আজকে ছিল প্রভুপাদ শুরুতেই যে শব্দটার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হচ্ছে নির্মৎসর নাম। নির্মৎসর মানে হলো ঈর্ষা শূন্য, হিংসা, ঈর্ষা, অন্যের উন্নতি দেখলে ঈর্ষা। এটা একটা পাশবিক প্রবৃত্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পর্যন্ত কৃষ্ণ সেবায় লাগানো যায়। কাম ও কৃষ্ণ কর্মার্পণে আমাদের যে 6টা রিপু আছে, 5খানা রিপুকে কৃষ্ণ সেবায় এই জড়জগতে লাগানো যায়। কাম ও কৃষ্ণ কর্মার্পণে কি কাম? নয় আমার ইচ্ছা, মানে আমার কামনা হলো কৃষ্ণের সেবা করব, তাহলে কাম। যে ষড়রিপুর প্রথম রিপু হচ্ছে কাম, সেটা কৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ করতে হয়। কাম ও কৃষ্ণ কর্মার্পণে ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষী জানে, যারা ভক্ত বিদ্বেষী, কৃষ্ণ বিদ্বেষী, তাদের প্রতি ক্রোধ। যেমন হনুমান, তিনি ক্রোধে লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। অর্জুন ক্রোধে কুরুক্ষেত্র ছারখার করে দিয়েছিলেন। অনেকে বলে যে বৈষ্ণবের ক্রোধ নাই। প্রভুপাদ যখন কৃষ্ণ নিন্দা শুনতেন, প্রভুপাদের ঠোঁট কাঁপত। এটা অনেক মহারাজের কাছে শুনেছি। কেউ যদি কৃষ্ণ নিন্দা করতেন, কৃষ্ণ নিন্দা বা বৈষ্ণব নিন্দা, প্রভুপাদের ঠোঁট কাঁপত, এত ক্রোধ হয়ে যেত। ক্রোধে ঠোঁট কাঁপত। এলে ক্রোধ ভক্ত বিদ্বেষী জানে, যারা ভক্ত বিদ্বেষী তাদের প্রতি ক্রোধ দেখাতে হবে। লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা। লোভ কিসের লোভ? সাধু সঙ্গে বসে হরিকথা শুনব, লোভ। লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, কৃষ্ণকে পেলাম না, কৃষ্ণ ছাড়া মরে যাব, আমি কৃষ্ণ ছাড়া মরে যাব, সাধু সঙ্গ ছাড়া বাঁচব না, এই যে ভাবটা, এটা একটা মোহ। যারা মদ খায় তারা বলে, মনে করে মদ ছাড়া বাঁচব না, গাঁজা ছাড়া বাঁচব না, এটাকে বলে মোহ। মদ ছাড়াও বাঁচবে, গাঁজা ছাড়াও বাঁচবে। কিন্তু ভক্তের একটা মোহ আছে, অবশ্যই সেটা আসল মোহ। কি না, কৃষ্ণ কথা ছাড়া বাঁচব না, সাধু সঙ্গ ছাড়া বাঁচব না, মরেই যাবে। এই জন্য আমরা দেখি অনেকে অনেক রোজগার ছেড়ে, অনেক সুযোগ সুবিধা ছেড়ে তারা মায়াপুরে এসে অনেক সময় একটু কষ্ট করে হলেও থাকে না। মানে কি, আমি অন্য জায়গায় গেলে আমি টিকবো না, বা সাধু সঙ্গ ছাড়া আমার চলবে না। এটা হচ্ছে মোহ ইষ্ট লাভবিনে। মোহ ইষ্ট লাভবিনে নিযুক্ত করিব যথার্থ। এইভাবে 6টা রিপু পর্যন্ত বলা হয়, 5টা রিপু পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোন রিপুটা বাদ গেছে? মাৎসর্য। এটা চিৎ জগতে আছে, চন্দ্রাবলী আর রাধার মধ্যে আছে মাৎসর্য। জড় জগতে যারা খুব উন্নত ভক্ত, তাদের মধ্যে যেমন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, উনি ছিলেন রাধার গণ। উনি মাঠা খেতেন, ছোট্ট একটা, 2 দিন পর পর 1 কাপ মাঠা খেতেন, 2 দিন পর পর ছোট্ট একটা ওই শাল পাতার কাপে মাঠা খেতেন। তো একদিন যে মাঠা যে দেয় সেবক, উনি ভাবলেন যে একটু বড় পাতা যদি, বড় শাল পাতা যদি পাই, তাহলে মাথাটা একটু বেশি দেওয়া যায়। তো বড় শাল পাতার খোঁজ পেলেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। সেখান থেকে বড় শাল পাতা দিয়ে কাপ বানিয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখছেন, প্রতিদিন আমি ছোট শাল পাতায় মাথা পাই, আজকে এত বড় কেন? এটা কোথা থেকে পেলে? বলছে, এটা তো পেয়েছি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, শাল পাতাগুলো একটু বড় হয়। এই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বলে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাই ফেলে দিলেন। কেন ফেলে দিলেন? কারণ ওই রাধার গণ আর চন্দ্রাবলীর গণ, এদের মধ্যে একটু ঈর্ষা আছে। তো চিৎ জগতে বা যারা চিৎ জগতের স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, সাধারণত নরোত্তম দাস ঠাকুর 5খানা রিপুকে সবার জন্য বলেছেন যে সবাই 5খানা রিপুকে কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারেন, কিন্তু মাৎসর্যের উল্লেখ করেননি। কিন্তু যারা একেবারে চিন্ময় স্তরে উঠে গেছেন
তারা মাৎসর্যকেও কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারেন। যেমন চন্দ্রাবলীর গণ, রাধার গণ, তাদের মধ্যে একটু রেশারেশি চলে, একটু মাৎসর্য তাদের মধ্যে আছে। তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি দেখাচ্ছেন যে মাৎসর্যটা হচ্ছে আসলে জড়জগতে এটা খুব তীব্র। জড়জগতে মাৎসর্য মানে কি? আপনার উন্নতি আমি দেখতে পারবো না, আপনার উন্নতি হলে আমার গা জ্বালা করবে। কোনো ব্যাপারে যদি আপনার উন্নতি হয়, কি টাকা পয়সা, কি স্বাস্থ্য, যে কোনো ব্যাপারে যদি আপনার সুনাম হয়, উন্নতি হয়, আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। এই যে অনেক গল্প আমরা শুনি যে একবার এক শিব ভক্ত, আপনারা হয়তো শুনেছেন গল্পটা, শিব ভক্ত খুব শিবের তপস্যা করছে। তখন শিব ঠাকুর এলেন, কি ব্যাপার, কি চাই? সে আমাকে বর দিন, যেন একটা বর দিন যাতে আমি খুব ধনী হতে পারি। তো শিব ঠাকুর একটা আংটি দিলেন, আংটি দিয়ে বললেন যে আংটির কাছে যা চাইবে তাই পাবে। শুনে তো খুব খুশি, যা চাইবো তাই পাবো আংটির কাছে। বলে তবে একটা শর্ত আছে। কি শর্ত? তুমি যা পাবে তোমার প্রতিবেশী তার ডবল পাবে। এটা আমার কেমন? তপস্যা করলাম আমি, আপনাকে খুশি করলাম আমি, তো আমি যা পাবো তার ডবল পাবে প্রতিবেশী। শিব ঠাকুর বলতো তাতে তোমার তো কোনো অসুবিধা নেই, তোমার যা লাগে তুমি তো পেয়ে যাচ্ছ। তা বুঝলাম, কিন্তু তবু কেমন কেমন লাগছে। তো বাড়ি গেলেন, ওনার ঘরটা ছিল একটা বাঁশের ঘর, মানে কুড়ে ঘর। আংটিকে বললেন, হে আংটি, আমার ঘরটা দুতলা বিল্ডিং হয়ে যাক। দুতলা বিল্ডিং হয়ে গেল, ঘরটা দুতলা বিল্ডিং হয়ে গেল। তারপর বাইরে এসে দেখে প্রতিবেশী সবার 4 তলা বিল্ডিং, মানে পুরা গ্রামের মধ্যে আমি সবচেয়ে গরিব। তপস্যা করলাম আমি, আর সবাই ফল ভোগ করছে বিনা তপস্যায়। ঠিক আছে, আমার বিল্ডিংটা 6 তলা হয়ে যাক। 6 তলা হয়ে গেল, আর বাইরে গিয়ে দেখে না ওনার বিল্ডিংটা 6 তলা, কিন্তু বাকি বিল্ডিংগুলি 12 তলা। খুব জ্বালা শুরু করলো শরীরে, এই যে মাৎসর্য। হ্যাঁ, এখন লাস্টে অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন, ঠিক আছে আমার একটা চোখ অন্ধ হয়ে যাক, একটা চোখ অন্ধ হয়ে যাক। একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেল। তো বাইরে গিয়ে দেখে সবার 2টো চোখ অন্ধ, ডবল হয়ে গেছে, সবার 2টো চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমার হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু। যাই হোক, আমার তো একটা চোখ গেল, কিন্তু ওনাদের তো 2টোই চলে গেল। খুব মজা, খুব মজা। তোমার এখন 16 তলা বিল্ডিং নিয়ে তো পারবো, এখন লাভ হবে, চোখেই দেখতে পাবো না। এই হচ্ছে মাৎসর্য, ভয়ঙ্কর জিনিস, ভয়ঙ্কর জিনিস। এরকম আরেকটা গল্প, একই রকম আরেকটা গল্প আছে যে 2 বন্ধু মানে কি প্রতিবেশী। তো এদের মধ্যে একজন হচ্ছে লোভী, আরেকজন হচ্ছে ঈর্ষালু। তো কে বেশি, মানে খারাপ কে বেশি? ঈর্ষালু। লোভীর থেকে ঈর্ষালু খারাপ বেশি। তো ঈর্ষালু ব্যক্তিটা একদিন রাজার কাছে রওনা হয়েছে। লোভী ব্যক্তিটা জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাচ্ছেন? আমি রাজার কাছে যাচ্ছি। আমিও যাব। তো লোভী ব্যক্তিটা ওই ঈর্ষালু ব্যক্তির সঙ্গে রাজার কাছে গেল। তখন রাজার কাছে গিয়ে বলছে, আমরা কিছু চাইবো আপনার কাছে। বলে, চাও, যা চাইবে তাই দেব, তবে একজন চাও, অন্যজনকে চাইতে হবে না। তখন ঈর্ষালু ব্যক্তিটা বলল, ঠিক আছে, আমি যা চাইবো তাই দেবেন তো? যে হ্যাঁ, তোমাকে দেব, কিন্তু তোমার বন্ধু তার ডবল পাবে। তখন ঈর্ষালু ব্যক্তিটা ভাবলো, বাহ, এ তো মহা মুশকিল, বন্ধু ডবল পাবে। তখন ঈর্ষালু ব্যক্তি লোভী ব্যক্তিকে বলছে, তুই চা, মানে তুমি চাও, মানে যে চাইবে সে পাবে, আর যে চাইবে না সে ডবল পাবে। এই হচ্ছে রাজার কন্ডিশন। তো ঈর্ষালু ব্যক্তিটা লোভী ব্যক্তিকে বলছে, তুমি চাও। তখন লোভী ব্যক্তি ঈর্ষালু ব্যক্তিকে বলছে, তুমি চাও। কেউ আর চাইছে না, যে চাইবে সেই তো লুজার হবে। তখন কেউ আর চায় না, বলছে ঠিক আছে রাজামশাই, আমরা কালকে এসে চাইব। চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে 2জনে প্রচন্ড ঝগড়া, তুই আগে চাস না কেন,
প্রচন্ড ঝগড়া, সারা রাত ঝগড়া করে পরের দিন আবার গিয়ে রাজার সামনে গিয়ে আবার বলছে তুই চা, তুই চা। এই করে করে 1 মাসের মতো কেটে গেল, কেউ আর চায় না। তখন লাস্টে ঈশ্বর ব্যক্তিটা বুঝতে পারলো যে লোভী ব্যক্তি কোনোদিনও চাইবে না, ঠিক আছে আমি চাই। তখন লাস্টে রাজামশাইকে বললেন, রাজামশাই আমি চাইব, যা চাইবো তা দেবেন তো? হ্যাঁ দেব। আর তার ডবল তো আমার বন্ধু পাবে? হ্যাঁ পাবে। ওই একই ব্যাপার, আমার একটা চোখ তুলে ফেলো, আমার একটা চোখ তুলে ফেলো। তখন ওই রাজামশাই যা কথা, তার তখনকার দিনের রাজাদের কথার দাম ছিল, যা কথা তাই, একটা চোখ তুলে ফেলো। তো বন্ধুকে ডবল দিন, রক্ত ঝরছে, চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, বন্ধুকে ডবল দিন, মানে 2টো চোখ তুলে ফেলো। এই হচ্ছে ঈর্ষা, ভয়ঙ্কর জিনিস। তো প্রভুপাদ বলছেন এই যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঈর্ষা চলছে, এটা আজকের নয়, সৃষ্টির শুরু থেকে অসুররা স্বর্গরাজ্যের প্রতি ঈর্ষা করে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে, স্টার ওয়ার। হ্যাঁ, অসুর লোক থেকে স্বর্গলোকে আক্রমণ হয়। আবার পৃথিবীতে আমরা দেখি যেমন হিটলার ছিল ব্রিটিশদের বড় শত্রু। তিনি বলতেন ফিশারম্যান নেশন। হিটলার ব্রিটিশদের বলতেন ফিশারম্যান নেশন, মানে জেল। আসলে তো লন্ডনে তো কোনো বিশেষ কোনো ফসল উৎপাদন হয় না, ওই প্রধান উৎপাদন হচ্ছে সমুদ্রের মাছ। খুব মাছ ধরে ওরা, জাহাজ করে নিয়ে সমুদ্রে চলে যায়, সেখানে লন্ডনে মাছের একটা বড় ইয়ে আছে, সামুদ্রিক মাছ। ওই জন্য হিটলার বলতেন এই ফিশারম্যান নেশনটাকে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় করব। আর সারা পৃথিবী কিন্তু ইংরেজরা দখল করে নিয়েছিল। বলা হতো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, যেমন করে ফেলেছিল তারা। তারা ওই যেখানে যেখানে দখল করতো সেই জায়গাটাকে, ম্যাপটাকে লাল করে দিত। তো দেখা যেত যে সারা পৃথিবীর ম্যাপটা লাল হয়ে গেছিল, মানে ব্রিটিশরা দখল করে ফেলেছিল। তো হিটলার হলো জার্মান, হিটলার ভাবতেন যে এরা সব দখল করে নিল, আমরা যে উৎপাদন করছি, জার্মানের উৎপাদন ছিল ভালো, মানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদন ছিল, কিন্তু বিক্রি করতে গেলেই বাজার পাই না, মার্কেট পাই না, কারণ সব মার্কেট ব্রিটিশদের দখলে। এই ফিশারম্যান জাতিটাকে, জেলে জাতিটাকে আমি ধ্বংস করব। ওই জন্য হিটলার মানে সারা পৃথিবীতে যত ব্রিটিশ বিদ্বেষী যারা ছিল, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ, উনি এককাঠা করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তো এটাই প্রভুপাদ বলছেন, এই জড়জগতে মাৎসর্য চলবে। ব্রিটিশরা জার্মানদের প্রতি মৎসরতা করেছিল, জার্মানরা ব্রিটিশদের প্রতি মৎসরতা করেছিল, এখনো চলছে। ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে, থামছে না তো, এখনো থামছে না। এখন বলছে যে আমি পরমাণু বোমাই ফেলে দেবো, তাই না? তো যাই হোক, এইগুলো হচ্ছে মৎসরতা। এই মৎসরতা কোনোদিনও সমাধান হবে না যতদিন মানুষ কৃষ্ণ ভক্ত না হয়, যতদিন মানুষ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাবিত না হয়। বিশেষ করে শ্রীমদ ভাগবতের যে ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, এই ভাগবত ধর্ম মানুষ যতদিন অনুশীলন না করবে ততদিন এই মৎসরতা চলতেই থাকবে। প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, so this rivalry, it is of course found that this rivalry for colonization মানে ব্রিটিশরা যে করেছে, ব্রিটিশরা সারা পৃথিবীকে ব্রিটিশ কলোনি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তো in India we have got experience, in America also they have got experience. মানে তখন তো ব্রিটিশের অধীনে ছিল। আমেরিকারও স্বাধীনতা দিবস আছে, ভারতেরও স্বাধীনতা দিবস আছে, মানে কি তারা ব্রিটিশ থেকে নিজেদেরকে স্বাধীন করেছিলেন। তো এইভাবে কানাডা, হল্যান্ড, ফ্রান্স, স্প্যানিশ, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, প্রভুপাদ বলছেন যে সব মানে বিশেষ দেশগুলির নাম বলা হলো, একে পরস্পরের প্রতি এরা ইয়ে ছিল, মানে ঈর্ষান্বিত, কেউ কাউকে বড় হতে দেবে না। There is regularly rivalry how to occupy, দখল করার চিন্তা, কিভাবে দখল করা যায়। Within the past 200 years there was rivalry. গত 200 বছর ধরে ঈর্ষা চলছে। শুধু 200 বছর কেন, সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈর্ষা চলছে। কিন্তু বৈদিক
সভ্যতায় বলা হয়েছে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। ত্যাগ ছাড়া তো ভোগ হয়ই না। প্রভুপাদ বলছেন যে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, মানুষ না খেয়ে খুব একটা মরেনি। দুর্ভিক্ষের পরে হঠাৎ করে মানুষ যখন খাবার পেল, তখন মানুষ 3 ডবল 4 ডবল করে খেতে শুরু করলো। অনেকদিন না খেতে খেতে এমন একটা হয়ে গেছে, মানে খিদে লেগে গেছে তাদের। যখন প্রথম তাদের কাছে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য এলো এবং ফসলও কিছু কিছু উঠলো জমিতে, তো প্রথম যখন তারা খাবার পেল, খাবার পেয়েই তারা গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলো। এবং দেখা গেছে দুর্ভিক্ষে যত লোক না মারা গেছে, তার থেকে অনেক গুণ বেশি লোক মারা গেছে খাবার আসার পরে। মানে খাবার এত বেশি খেয়ে ফেলেছে যে খাবার খেয়ে এখনো তো মানুষ, মানে স্ট্যাটিস্টিক্স তাই বলে, এখনো মানুষ না খেয়ে যদি মারা যায় 5%, আর খেয়ে মারা যায় আরো বেশি, 3-4 ডবল খেয়ে মারা যায়। হ্যাঁ, বেশিরভাগ রোগ তো খাওয়া থেকে হয়, বেশিরভাগ রোগ প্রত্যাহার থেকে, বেশি খাওয়া থেকে। হ্যাঁ, অল্প খাওয়া থেকে মানুষ সাধারণত মরে না। হ্যাঁ, তো সবাই চাইছে দখল করব, আমি একলা ভোগ করব, কিন্তু বেদ বলছে, আমাদের উপনিষদগুলি সব বেদ বলছে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিত মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে এবং অন্যের ধন গ্রহণ করবে না। যেটা ভগবানের ইচ্ছা। এক একটা দেশ এখনো ভাগ হয়ে বসে আছে, কিন্তু এখনো কিন্তু ওই যেমন রাশিয়া ইউক্রেনকে দখল করতে চাইছে, শুনেছি মায়ানমার বাংলাদেশকে আক্রমণ করেছে, তাই না? বোমা ফেলেছে, আক্রমণ মানে বাংলাদেশের জমিতে বোমা ফেলে দিয়েছে, হেলিকপ্টার বাংলাদেশের উপরে উঠে মানে আকাশে চড়ছে, যুদ্ধের হেলিকপ্টার। এসব মানে কি, মানে তারা যুদ্ধ করতে চাইছে। তো এইটা চলছে, যুগ যুগ ধরে চলছিল, আজও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু বেদ কি বলছে? বেদ বলছে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে। ইউ শুড বি স্যাটিসফাইড হোয়াট ইজ অ্যালটেড টু ইউ, যেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। প্রভুপাদের সেই সুন্দর কাহিনী আপনারা সবাই জানেন যে রাস্তার মধ্যে 1 বস্তা চাল ফেলা আছে, রাস্তার মধ্যে 1 বস্তা 1 কুইন্টাল চাল রাখা আছে। পাখি আসবে, পাখি এসে তাদের যত খুশি খাবে, খেয়ে তারপর চলে যাবে। একটা গরু আসবে, সে যত খুশি খাবে, খেয়ে চলে যাবে, তাই না? গরুর যদি পেট ভরে যায় তাহলে কিন্তু বস্তার দিকে ফিরেও তাকাবে, কিন্তু একটা মানুষ এসে ডাইনে বাঁয়ে তাকাবে রিক্সা কোথায়, তাই না? রিক্সাটা কোথায়? সে যতটুকু খেতে পারবে ওটুকু সে চিন্তা করছে না, সে চিন্তা করছে রিক্সা পেলে এটা বস্তাটা নিয়ে যাব, বাড়িতে রেখে দেবো, মানে অনেক দিন ধরে খেতে পারবো। এই মানুষের যে সঞ্চয় প্রবৃত্তি, সেটাই হচ্ছে অভাবের কারণ। অভাবের কারণ হচ্ছে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি। যে খাবে 1%, সঞ্চয় করছে 50%, 100% সঞ্চয় করছে। তো যার ফলে মানুষ, ভগবান তাকে যা বরাদ্দ করে দিয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়, সে অন্যের সম্পত্তি দখল করার বাসনা করে, অন্যের সম্পদ দখল করার বাসনা করে। কিন্তু আমাদের উপনিষদে বলা হয়েছে মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম, অন্যের ধনে লোভ করবে না। এই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা, এটাকে বলে সন্তোষ। সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়ার্পিত মনোবুদ্ধির যেমন ভক্ত সমে প্রিয়। যোগীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সন্তোষ। সন্তুষ্ট, আমাকে কৃষ্ণ যেটুকু দিয়েছে এইটুকুতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ছোটখাটো ব্যাপার, মনে করুন আমি একবার বসেছিলাম সুলভ কিচেনে, প্রসাদ বিতরণ হচ্ছিল। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক আমার পাশে বসেছে, তো তাড়াতাড়ি করে পরিবেশন হয় না, সুলভ কিচেনে দেখেছেন রকেটের গতি, সেই যে ইয়েটা আছে চাকা লাগানো, রকেটের গতিতে অনেক সময় পরিবেশন হয়।
তো কলকাতার ভদ্রলোকের পাতে পকোড়া ভুল করে পড়েনি, আমরা পেয়েছি, আমাদের পাতে পকোড়া পড়েছে, কলকাতার ভদ্রলোকের পাতে পড়েনি, কেমন করে হয়ে গেছে। উনি চলে গেছে কিভাবে, একজন বাদ গেছে আর কি, চলে গেছে অনেকটা, ডাকছে, আমার কলকাতার ভদ্রলোক ডাকছে, আমার পাতে পকোড়া পড়েনি, আমার পাতে পকোড়া পড়েনি, গরম করে দিল বাজার একেবারে। এবারে আমরা সবাই মানে বিরক্ত হয়ে গেছি, আরে পকোড়া পড়েনি কি আছে, একবার পকোড়া না খেলে কি হয়। তার মানে কি, মানে ওই সন্তোষ জিনিসটার অভাব। সন্তোষ ভক্ত হলে চিন্তা করে যে ঠিক আছে আমার কপালে লেখা নেই, তাই তো, আমার কপালে লেখা নেই, এটা যে পেতেই হবে এমন কোনো চিন্তা ভক্তের নেই। ঠিক আছে, আমার কপালে লেখা নেই আজকে, এটাই আমাকে মেনে নিতে হবে খুশি মনে। কিন্তু যারা ভক্ত নয় তারা এরকম অনেক সময় একেবারে একটা পকোড়ার জন্য বাজার গরম করে দেয়, তাই না? তো এটা হচ্ছে সন্তোষের অভাব। ভক্তরা সর্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট। সে যখন কম রোজগার করে বা তার রোজগার যখন কম হয় তখনও সন্তোষ, সর্বাবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষাগুরুর নামটা কি যেন? জগন্নাথ দাস ভাই, গৌরকিশোর দাস। হ্যাঁ, গৌরকিশোর দাস। ওনাকে একজন 2 টাকা দান করেছিল। তখনকার দিনে 2 টাকা ভ্যালু ছিল। 2 টাকা উনি অনেক দিন ধরে 2 টাকা উনি রেখে দিয়েছিলেন। তো একদিন ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ওনার দেখা হবে। বলছে একজন আমাকে 2 টাকা দিয়েছিল, এখন পর্যন্ত আমি এটা খরচ করতে পারিনি, 2 টাকাটা তুমি নাও, তুমি এটা কৃষ্ণ সেবায় লাগাও। তো মানে কত সন্তুষ্ট, অল্প সন্তুষ্ট। আমাদের বংশীদাস বাবা, যদি আমরা তাদের অনুকরণ করতে পারি না, বংশীদাস বাবাজি উনি একদিন এসে ভগবানকে কি ভোগ লাগাবেন, কিছু নাই ঘরে, কিছু নাই, রান্না বান্না হয়নি, হয়তো ব্যস্ত ছিলেন বা যে কোনো কারণে ওই দিন রান্না হয়নি। এসে ঘরে দেখলেন একটা বেগুন আছে, বেগুনটা কেটে কাঁচা বেগুন লাগিয়ে দিলেন, ভোগ লাগিয়ে দিলেন। তারপরে ভোগ হয়ে গেল, তারপরে কাঁচা বেগুনটাকে একটা থালায় নিয়ে বারান্দায় বসলেন, তরিয়ে কাঁচা বেগুন চিবিয়ে লবণ টবণ ছাড়া কাঁচা বেগুন চিবিয়ে পুরোটা বেগুন খেলেন। আর শিষ্যরা সব তাকিয়ে দেখছে। যাই হোক, ওই লেভেলে আমরা উঠতে পারবো না, আর অনুকরণ করা উচিত নয়। কিন্তু তারা সব ছিলেন চিন্ময় স্তরের ভক্ত। কিন্তু তারা এই শিক্ষাটা দিয়ে গেছেন যে যথাসাধ্য আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কোনো কিছুর জন্যই একেবারে সংগ্রাম করা আমাদের উচিত নয়। যে কৃষ্ণের কৃপায় যেটুকু পেয়েছি তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। In 1942 there was a famine. 1942 সালে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আপনারা জানেন দুর্ভিক্ষ। তো কত মানুষ তখন উপবাস করে না খেয়ে মারা গেছিল। প্রভুপাদ বলছেন না খেয়ে মারা যায়নি, খাবারের অভাব ছিল, কিন্তু মানুষ যখন তাদেরকে খাবার দিতে শুরু করলো তখন দেখা গেল বেশি খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মানে উপবাসে মানুষ মরেনি, মানুষ মরেছিল বেশি খেয়ে। আজ অব্দি পৃথিবীতে উপবাসে খুব মানুষ মরে না, এটা একটা ভুল প্রপাগান্ডা, ভুল প্রচার। মানুষ বলে বেড়ায় যে অমুক দেশে উপবাসে মানুষ মরে যাচ্ছে, উপবাসে খুব একটা মানুষ মরে না। কিন্তু মানুষ বেশিরভাগই মরে অতিরিক্ত খেয়ে, ওভার ইটিং। এটাই স্ট্যাটিস্টিক্স। প্রভুপাদ বলছেন হিসাব, পৃথিবীর হিসাব এই কথাই বলছে। In America, is it not? Who said me the other day the first death rate is from overeating? আমেরিকাতে বেশিরভাগ লোক মরছে বেশি খেয়ে। প্রভুপাদ বলছেন, আমাকে কে বললো যেন যে আমেরিকাতে প্রথম মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাক, আর দ্বিতীয় স্তরে আছে ওভারইটিং। মানে হার্ট অ্যাটাকে লোক মারা যাচ্ছে আর বেশি খেয়ে লোক মারা যাচ্ছে। কোন দেশে যেন সবচেয়ে বেশি খায়, কোন দেশে মানে ভুলে গেছি। ওরা পাখির পালক রাখে ওদের বাড়িতে, জানেন তো?
পাখির পালক রাখে, যখন খেতে খেতে গলা ভরে যায় তখন পাখির পালক দিয়ে ওরা খোঁচা দেয়, খোঁচা দিয়ে বমি করে। হ্যাঁ, এটা হইতে আচ্ছা, ওই পাখির পালক দিয়ে খোঁচা দিয়ে বমি করে খাবার বের করে আবার খায়। তো এরকম করে তো মরবেই, মানে বেশি খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। So there cannot be any rivalry. যারা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত তাদের মধ্যে এরকম কোনো, তারা সন্তুষ্ট, অল্প সন্তুষ্ট। হ্যাঁ, তাদের একটা জিনিস বাড়াতে চায়, সেটা হলো একটা জিনিসে তারা সন্তুষ্ট না, যে আমি আজকে একটা লেকচার করেছি না, যদি দুটো পড়তে পারি, যদি তিনটা পড়তে পারি, ওই ব্যাপারে তাদের সন্তোষ নেই। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে কৃষ্ণের ইচ্ছায় যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। Just like you consider me, I am the head of your society. Similarly, there are so many heads. Another head, Brahma is head. তো যেমন কৃষ্ণের কৃপায় প্রত্যেক জায়গাতেই একজন হেড থাকে, একটা বাড়িতেও পরিবারের কর্তা থাকে। প্রভুপাদ বলছে যে নিষ্কণে আমাকে তোমরা হেড বলে মানো, কিন্তু 33 কোটি দেবতার উপরেও রয়েছে, দেবাদিদেব মহাদেব রয়েছেন, ব্রহ্মা রয়েছেন, আবার তাদেরও হেড হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, তাদেরও হেড হচ্ছেন কৃষ্ণ, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। তাই যে পরম যে হেড, তিনি কিন্তু সবার খাবার দিচ্ছেন। নিত্য নিত্যানাম বিদধাতি কামান, एको বহুনাম যে বিদধাতি কামান, নিত্য নিত্যানাম চেতনশ্চেতনানাম एको বহুনাম যে বিদধাতি কামান। ভগবান একজন, সংখ্যায় একজন, কিন্তু তিনি সবাইকে খাবার দিচ্ছেন। তো there is no problem. It is mistake to accept that because there is overpopulation in the world, there is problem. মানুষ বলে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে তাই খাদ্য সংকট, এগুলি প্রভুপাদ মানেননি, ভুল ভুল। আরো 10 গুণ মানুষও যদি বাড়ে পৃথিবীতে, আর জনসংখ্যা তো কন্ট্রোল করছে মৃত্যু, 100 বছরের বেশি মানুষ বাঁচে না। তার মানে কি, আমরা চেয়ার খালি করছি, আরেক দল ঢুকছে। হ্যাঁ, এখন আমরা যারা আছি আমরা সবাই চলে যাব, পরে আরেক দল এসে ঢুকবে। এই তো কৃষ্ণ এমন ভাবে আয়ু দিয়েছেন যাতে ওভার পপুলেশন কখনো হবে না। আমরা যেটা ভাবছি ওভার পপুলেশন, এটা হচ্ছে এই কারণে যে কৃষ্ণ জানেন যে এদের খাবার যোগান দেওয়ার মতো ব্যবস্থা আমি করেছি। কৃষ্ণ জগতে এদের যা পপুলেশন এখন আছে তার 10 গুণ লোকও যদি হয়, খাবারের অভাব হবে না। এই জন্য আমাদের কৃষ্ণের উপর ভরসা রাখতে হবে। বিদেশে যেমন রাশিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি, তারা কি করেছিল, তারা লোকে প্রথম দিকে গির্জাতে যেত, গির্জাতে গিয়ে বলতো, হে যীশু খ্রিস্ট, আমাদের গিভ আস আওয়ার ডেইলি ব্রেড, আমাদের খাবার দাও, আমাদের খাবার দাও। তখন ওরা গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতো, আর গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো পলিটিক্যাল রাজনৈতিক নেতারা, এই তোমরা গির্জাতে কেন গিয়েছিলে? না, আমরা গিয়েছি, আমরা গিয়ে বলেছি আমাদের খাবার দেওয়ার জন্য। ও গড, গিভ আস আওয়ার ডেইলি ব্রেড, হে ভগবান আমাদের দৈনন্দিন খাবার দাও। গির্জাতে যে গিয়ে চেয়েছো, খাবার পেয়েছো? না, খাবার পাইনি। এবার আমরা তো পলিটিক্যাল লিডার, আমাদের কাছে চাও, হে পলিটিক্যাল লিডার খাবার। তো যখন বললেন খাবার খাবার দাও, তো ওরা ট্রাক গাড়ি ভর্তি করে রুটি, পাউরুটি এসব নিয়ে যেতেন। তখন সবাইকে রুটি পাউরুটি দিতেন। তখন তারা বুঝাতেন, দেখো এই ভগবান কিছু নাই, কারণ ভগবানের কাছে খাবার চেয়েছো, দেয়নি, আমাদের কাছে চেয়েছো, পেয়ে গেছো। সুতরাং আমরা ভগবানের থেকেও বড়, তোমাদের ভগবানের কাছে কিছু চাইতে হবে না, আমাদের কাছে চাইলেই হবে। প্রভুপাদ বলছেন, রাস্কেল বলছে, তোমরা পাউরুটি কোথায় পেলে? তোমরা রুটি কোথায় পেলে? তুমি গম বানিয়েছো, তোমরা গম বানিয়েছো, তোমরা চাল বানিয়েছো, চাল গম। আর ভগবানের তো চালাক, দেখুন, মোবাইল বানাবার শক্তি ভগবান বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে দিয়েছেন, এরোপ্লেন বানাবার শক্তি ভগবান বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে দিয়েছেন, মাইক বানাবার শক্তি ভগবান বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে দিয়েছেন, চাল বানাবার শক্তিটা রেখে দিয়েছেন। তাই না? ভগবান খুব চালাক, গম বানাবার শক্তিটা রেখে দিয়েছেন, সব বানাবার শক্তি বৈজ্ঞানিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন,
খাবারটা নিজের হাতে রেখে দিয়েছে, কারণ জানে যে ওইখানে নাবিতে মুচড় দিলে সব সোজা হয়ে যায়। হ্যাঁ, যখন বেশি পাপ করবে দুর্ভিক্ষ দিয়ে দেবে। যাই হোক, ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, দুর্ভিক্ষ খুব কম হয় এবং বেশিরভাগ দুর্ভিক্ষ দেখা গেছে মানুষের তৈরি। ব্রিটিশ আমলে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এটা এমন নয় যে ফসল হয়নি, বা জানেন তো কিভাবে দুর্ভিক্ষটা হয়েছিল, এইসব প্রভুপাদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি। প্রভুপাদ বলেছে দুর্ভিক্ষটা কি করে হয়েছিল। হ্যাঁ, যখন বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল তখন ব্রিটিশরা সৈন্য সংগ্রহ করছিল, ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছিল। আর ভারতীয়রা তারা যুদ্ধে যাবে না, সৈন্য হতে চায় না, তারা চাষবাস নিয়ে থাকে। হ্যাঁ, চাষবাস নিয়ে জমির ফসল পায়, তাতেই তাদের চলে যায়, যুদ্ধে তারা যাবে না। আর ব্রিটিশদের এমন ব্রেইন, কি করে ওদেরকে যুদ্ধে আনা যায়। তখন বলে এক কাজ করো, বাজারের যত চাল আছে সব কিনে ফেলো। তখন যে চালের দাম ছিল বোধহয় মন বোধহয় 2 টাকা না কত ছিল তখন। হ্যাঁ, সেই চাল ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিল, রাতারাতি কাজটা হয়েছে, রাতারাতি ঘোষণা দিল যে 60 টাকা মন চালের দাম। ওরা তো কাগজের টাকা ওরা ছাপায়, তখন কাগজের টাকা ছাপানোর অধিকার ছিল ব্রিটিশদের। ব্রিটিশরা প্রচুর টাকা ছাপিয়ে রাতারাতি বাজারের সব চাল কিনে নিল। কিনে নিয়ে দেখা গেল আর বাজারে চাল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না, লেগে গেল দুর্ভিক্ষ। তার মানে কি, দুর্ভিক্ষ ভগবান করেননি, দুর্ভিক্ষটা মানুষ সৃষ্টি করেছে। হ্যাঁ, তখন ব্রিটিশরা বললেন যে তোমরা যদি সৈন্য দলে যোগ দাও, বিশ্বযুদ্ধের যে সৈন্য দল, ব্রিটিশ সৈন্য দল, তাতে যদি যোগ দাও তোমরা কিন্তু চাল পাবে, ডাল পাবে, সব পাবে। তখন বাধ্য হয়ে অনেকে যারা যুবক ছিল তারা ওই সৈন্য দলে যোগ দিয়েছিল। ওইটা ছিল ব্রিটিশ পলিসি। নাহলে ভগবানের কারণে বা মানুষ পাপ করলে ভগবান দুর্ভিক্ষ দিতে পারেন, কিন্তু সচরাচর দেন না। হ্যাঁ, বেশিরভাগ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। হ্যাঁ, আর বেশি পাপ করলে অনেক সময় দুর্ভিক্ষ লাগতে পারে। একো বহুনাম যে বিদুধাতি কামা, ভগবান একজন, কিন্তু তিনি সমস্ত জীবের সমস্ত কামনা পূর্ণ করছেন। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ভগবান দিচ্ছেন, সুতরাং কেন আমরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হব? হ্যাঁ, আমরা শুধু বেশি ভোগ বিলাসের বাসনায় আমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, ভগবান সবকিছুই নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণরূপে। যা আমার দরকার ভগবান পূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছেন। সব হিসাব নিকাশ ভগবানের হাতে আছে। হ্যাঁ, যে ভারতবর্ষে 140 কোটি লোক আছে, 140 কোটি লোকের জন্য কতটুকু চাল দরকার, কতটুকু গম দরকার, ভগবানের হিসাব আছে। সেই হিসাব অনুসারে কিন্তু উৎপাদনও হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর দেখুন সব ব্যাপারে, বিবাহ এখন ভারতবর্ষে বিবাহযোগ্য পুরুষ কতজন আছে? বিবাহযোগ্য পুরুষ একটা হিসাব করে বেরিয়ে যাবে। হিসাব তো আমরা করি না, কিন্তু হিসাবটা কিন্তু ভগবান করছেন যে ভারতবর্ষে বিবাহযোগ্য পুরুষ এতজন, সুতরাং বিবাহযোগ্য পুরুষের জন্য বিবাহযোগ্য নারীও বানাতে হবে। এগুলো তো আর ফ্যাক্টরিতে হবে না। হ্যাঁ, পুরুষের জন্য নারী, নারীর জন্য পুরুষ ভগবান বানাচ্ছেন এবং গুণে গুণে বানাচ্ছেন। যে যদি 25 কোটি বিবাহযোগ্য পুরুষ থাকে, একটা কথা বলছি, যদি 25 কোটি বিবাহযোগ্য পুরুষ থাকে, 25 কোটি কমপক্ষে 25 কোটি বিবাহযোগ্য নারী ভগবান বানাবেন। এই হিসাব তো মানুষ কন্ট্রোল করে না। হ্যাঁ, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের যে প্রয়োজন, এইটাও কিন্তু ভগবান কন্ট্রোল করেন এবং ভগবান দিয়ে থাকেন। যার যা দরকার ভগবান দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, প্রভুপাদ বলছেন পাখি যখন ডিম পারে, কেন 2টো ডিম পারে? প্রায় আমি দেখেছি, আমি গ্রামের ছেলে, আমি দেখেছি বেশিরভাগ পাখির বাসায় 2টো ডিম। সাধারণত একটা পুরুষ ডিম, একটা মহিলা, মানে নারী পুরুষ। একবার সৃষ্টির শুরু থেকেই ভগবান সবার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পশু পাখি থেকে শুরু করে মানুষের যা কিছু দরকার ভগবান কিন্তু সৃষ্টি করছেন। তিনি পূর্ণ এবং জগৎকে তিনি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে এই জগতের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, অসুবিধা আছে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, কিন্তু আমাদের এই সংসারে বেঁচে থাকতে হলে যা দরকার ভগবান সব দিয়েছেন। সুতরাং অযথা চিন্তা করে লাভ নেই, অযথা ঈর্ষা করে লাভ নেই। বলছেন 80 লক্ষ প্রাণী খাবার পাচ্ছে, মানে আমাদের 84 লক্ষ প্রজাতি, তো 84 লক্ষ প্রজাতি।
80 লক্ষ প্রজাতি খাবার পাচ্ছে কিনা? তারা পাচ্ছে না, শুধু আমি দেখি তো এই যে পুকুরে হাঁসগুলি থাকে হৃষ্টপুষ্ট, মানে খাবারও পাচ্ছে এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বেশিরভাগই দেখবেন এই পশু পাখি বেশিরভাগই তারা মোটামুটি, তাদের তো সহজে রোগ হয় না। হ্যাঁ, মানুষের যেমন শতরোগ, কই শুনেছেন কোনোদিন যে মানে খুব একটা রোগ, ওই যে বনের মধ্যে সিংহ থাকে, বাঘ থাকে, খুব একটা রোগের কথা ওদের শোনা যায়, সারা জীবন নিরোগী থাকে, কম বেশি নিরোগ থাকে। হ্যাঁ, এবং খাবার দাবার সবই তো জুটে যাচ্ছে, কম হোক বেশি হোক, ওদের মানে টিকে থাকার জন্য যেটুকু দরকার জুটে যাচ্ছে। প্রভুপাদ এখানে বলছে যে এখানে একটা লন্ডনে বলছেন তো, যে এখানে একটা পার্ক আছে, সেই পার্কে অনেক হাঁস আছে, সেই হাঁসগুলি খুব সুন্দর খায় এবং হৃষ্টপুষ্ট, হাঁসগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট। তো ভগবান 80 লক্ষ প্রাণীকে খাবার দিচ্ছেন, হাতিগুলি কুইন্টাল কুইন্টাল খাবার খায়। আমি যদি আপনাকে একটা বিনামূল্যে হাতি দিই, কি বিলাচলপুর একটা বিনামূল্যে হাতি নেবে? আমি বিনামূল্যে তোমাকে দান করবো, নেবে? কেন নেবে না বলো তো? হাতিকে খাওয়াতে পারবো, লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়, লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হাতি আছে আফ্রিকার জঙ্গলে, লাখ লাখ টাকা কে খরচ করছে? ওই সমস্ত হাতির জন্য লাখ লাখ টাকা কে খরচ করছে? ভগবান খরচ করছে, ভগবান খরচ করছে। বলো না না, ওখানে তো সব বিনামূল্যে পাচ্ছে। আরে তুমি করো না, বিনামূল্যে করে দেখাও। তুমি তো পারবে না, তুমি তো একটা হাতি নিয়ে হিমশিম খাবে, কিন্তু ভগবান তো লক্ষ লক্ষ হাতিকে খাওয়াচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কাহিনী আছে না, যে সত্যভামার কাহিনী, আমি জানি না, আমি এটা সনাতন গোপাল প্রভুর পাঠে শুনেছিলাম, যে সত্যভামা জিজ্ঞেস করছিল যে তুমি আজকে খাবে না? সে না, আমার একজন প্রাণী এখনো না খেয়ে আছে। তাই তুমি কি জগতের সব প্রাণীকে খাবার দিয়ে তারপরে খাও? না, জগতের সব প্রাণীর খাবার হয়ে গেলে আমি খাই। তখন সত্যভামা কি করলো, ওই সিঁদুরের কৌটার ভিতরে একটা করলো, একটা পিঁপড়া, সিঁদুরের কৌটার ভিতরে একটা পিঁপড়াকে রেখে দিল, আটকে রেখে দিল। তো কৃষ্ণ এসে বলছে আজকে আমি খাবো না, না আজকে খাবো। তখন সত্যভামা তো পেয়ে গেছে, তুমি বলছো পৃথিবীর সব প্রাণীকে সব প্রাণীর খাওয়া না হলে তুমি খাবে না, তো আজকে তো একটা প্রাণীর খাওয়া হয়নি। কি সেই প্রাণী? যে সিঁদুরের কৌটায় আমি একটা পিঁপড়া রেখেছি, ওইটার তো খাওয়া হয়নি। না 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 না, ওইটা দেখো তোমার সিঁদুরের কৌটায় তুমি একদিন চাল রেখেছিলে। এখনো মারোয়ারিরা সিঁদুরের কৌটায় চাল রাখে। হ্যাঁ, রাখে না, অনেকে রাখে, আমি দেখেছি মারোয়ারিরা অনেক সময় কপালের মধ্যে একটু চাল লাগিয়ে দেয়। যাই হোক, ওরা নাকি অনেক সময় সিঁদুরের কৌটার মধ্যে 1-2টা চাল রাখে। সত্যভামা কবে রেখেছিল সত্যভামা নিজেরই মনে নেই। বলো, ওই তুমি সিঁদুরের কৌটা একটা চাল রেখেছিল, ওইটা পিঁপড়া খেয়েছে। ও তা তো বটে, খুলে দেখে ঠিকই চালটা অর্ধেক পিঁপড়া খেয়ে ফেলেছে। ও, তো এইভাবে নাকি 2-1 দিন পরীক্ষা করেছিল এবং লাস্টে ঠিকই বুঝতে পারলো যে জগতের সবাইকে খাবার না দিয়ে কৃষ্ণ খান না। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় ডাক্তার যেমন রোগীকে বলে আজকে খাবেন না, হ্যাঁ, বা আজকে বার্লি খেয়ে থাকতে হবে, কৃষ্ণ অনেক সময়, তিনি তো পরম ডাক্তার, কেউ যখন খুব পাপ করে তখন অনেক সময় খাবারের অনটন ঘটিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় হয়তো ঝগড়া করি বলে আজকে খাবো না, হ্যাঁ, বাড়ি ঘরে হয় খাবো না, ঝগড়া করে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করলো, আজকে খাবো না। তো এটা তো নিজের দোষ, ভগবান তো খাবার দিচ্ছেন, ভগবান সবাইকেই খাবার দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, এগুলি প্রভুপাদের বিপ্লবাত্মক কথা, রিভলিউশনারি। অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, এটা হলো আমাদের পশু পাখি যে 80 লক্ষ রকমের প্রাণী, তারা অর্থনৈতিক টেনশন করে না। এই টেনশনটা মানুষের মধ্যে, মানুষ যদি কোটিপতিও হয় না, এই টেনশনটা থাকে। মানুষ যদি কোটিপতিও হয়, এই টেনশন যায় না। হ্যাঁ, এবং অনেক সময় আমি দেখেছি, কিছুদিন আগে একজন খুব ধনী ব্যক্তি, কোটি কোটি টাকার মালিক, খুব ধনী ব্যক্তি, কথা হচ্ছিল, ওনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, বলছেন চিন্তায় আছি। কি ব্যাপার? বলে আমি সরকার থেকে একটা বড় লোন নিয়েছি। মানে উনি হয়তো 10 কোটি টাকার মালিক, কিন্তু লোন নিয়ে বসে আছে, হয়তো দেখা গেল আরো 7-8 কোটি টাকা লোন নিয়ে বসে আছে। তো ওই বিপদগুলি তো নিজের বিপদ নিজে ডাকে। হ্যাঁ, এই জন্য ধনী লোকও অনেক সময় দেখা যায় কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তো যাই হোক, ভগবানের নির্দেশে যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, অল্প সন্তুষ্ট থাকি, টেনশন না নেই, তাহলে কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন দেয়ার ইজ নো ইকোনমিক প্রবলেম, অর্থনৈতিক কোনো সমস্যাই নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা হবে মানুষ যখন পাপে লিপ্ত হবে। মানুষ যখন পাপে লিপ্ত হবে, টাকা থাকলেও অর্থনৈতিক সমস্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যেমন কি আমি মাঝে মধ্যে তো খবর দেখি একটু, একটা জায়গায় ওই কেরালাতে একজন 25 কোটি টাকা পেয়েছে, লটারি কেরালাতে 25 কোটি টাকা পেয়েছে। উনি বলছেন যে আমি রিক্সা চালাতাম, এরকমই, যতদিন রিক্সা চালাতাম আমি খুব আরামে ছিলাম, এখন 25 কোটি টাকা পাওয়ার পর আমার আরাম শেষ। কি ব্যাপার? বলছে ডেলি বাড়িতে মস্তানরা ফোন করে, আমাকে এত লাখ দিতে হবে, এত লাখ দিতে হবে। এত ফোন পেয়েছি যে আমার 25 কোটি ওদেরকে যদি ওদের দাবি মতো যদি আমি দেই আর কি, তো আমার এই 25 কোটি এমনি শেষ হয়ে যাবে, আমার হাতে কিছু থাকবে না। আর ইনকাম ট্যাক্স প্রায় বলছে মানে উনি হাতে প্রায় 16 কোটি পাবে, 25 কোটি থেকে হাতে পাবে 16 কোটি, মানে সরকার কেটে রাখবে বাকিটা। হ্যাঁ, তো এখন এই যে মস্তানের ফোন আসছে, দিতে হবে। হ্যাঁ, এতদিন তো শান্তিতে ছিলাম, রিক্সা চালিয়ে শান্তিতে ছিলাম, এখন দেখলাম যে টাকা পাওয়াতে এখন আমার অশান্তি আরো বেড়ে গেছে। যাই হোক, আমাদের শিক্ষাটা হলো এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের টেনশন নিতে হবে না। সহজ চেষ্টায় যেটুকু হয়, সহজ চেষ্টায় যেটুকু হয়, কৃষ্ণ যেটুকু আমাদের কর্ম অনুসারে দেবার সেটুকু দেবেন। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করলেও হবে না, আবার কম চেষ্টাতেই হবে যদি কপালে লেখা থাকে। মানুষ যদি পূর্বজন্মের স্বীকৃতি নিয়ে জন্মায়, তাহলে সে জন্ম থেকেই সে ধনী, তার জন্মই হবে এক ধনী পরিবারে। সুতরাং এইসবের জন্য আমাদের বাড়তি চিন্তা করে লাভ নাই। প্রভুপাদ বলছেন যে ঠিক আছে, গৃহস্থের কর্ম করতে হবে বড় জোর 8 ঘন্টা। হ্যাঁ, তাও বলছে যারা ভক্তি জীবনে খুব উন্নতি করবে সেইটুকু কর্ম তারা করবে না, রুচি হবে না। So by nature study we have learned. If we don't go to the Vedic knowledge, we can see that what is the problem in the lower animals. এই যে 80 লক্ষ রকমের প্রাণী আছে, এদের তো কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা নেই। বলছে বাঘ দৌড়ে দৌড়ে খাবার সংগ্রহ করে, বাঘ যেটুকু খায় অজগর সেটুকুই খায়। মানে বাঘ হয়তো একটা হরিণ খাবে, অজগর একটা হরিণ খাবে, কিন্তু ওদের খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আলাদা। বাঘ দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হয়ে যায় হরিণের পেছনে, হরিণ তো খুব দ্রুত দৌড়ায়, হরিণের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে হয়রান হয়ে যায় এবং মাসে একটা হরিণ পায়। প্রভুপাদ বলছেন ভগবান এদেরকে ডেলি খাবার দেয় না, মাসে একটা হরিণ পাবে, সেটা খেয়ে 1 মাস ওদের চলে যাবে কোনো মতে। অনেক সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে বাঘ। অজগর সে কিন্তু দৌড়ায় না, সে এক গুহার ভিতরে বসে থাকে, মাসে সে একটা হরিণ পায়। কি করে? কারণ ওই হরিণ ওই গুহার ভিতরে বিশ্রাম করতে যায়, মানে অজগর যে গুহাতে থাকে সে গুহাতে হরিণ বিশ্রাম করতে যায়, তখন অজগর ধরে খেয়ে নেয়। তো বলছে সাধুরা হচ্ছে অজগরের মতো, সাধুরা হবে অজগরের মতো, তাদের ওই বাঘের মতো দৌড়াতে হবে না, বাঘের মতো দৌড়াতে হবে না, তাদের যা খাবার ঘরে চলে আসবে। তবে সে তার জন্য এটাও ঠিক তার জন্য উন্নত ভক্ত হওয়া দরকার। উন্নত ভক্ত না হলে আবার সেটা হবে না। তাই কৃষ্ণ বলেই দিয়েছেন তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত ন নির্বিদ্যত যাবতা মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন ন জায়তে। তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত, ততদিন কর্ম করবে, তাবৎ মানে ততদিন, তাবৎ কর্মাণি কুর্বিত ন নির্বিদ্যত যাবত, যতদিন এই সংসারে বৈরাগ্য জাগ্রত না হবে এবং আমার কথায় কৃষ্ণ কথায় রুচি হবে না, ততদিন কর্ম করবে। মানে কর্ম করতে কৃষ্ণ বলছেন, তার মানে কি যখন রুচি হয়ে যাবে, কৃষ্ণ কথায় রুচি হয়ে যাবে, তখন এই জাগতিক কর্ম ছাড়াই আপনার ভরণ পোষণ হবে। হ্যাঁ, ছিল প্রভুপাদ 40 টাকা নিয়ে যে আমেরিকায় গেলেন, ওনার কি কোনো জাগতিক কর্মের প্ল্যান ছিল যে মাসে মাসে এত টাকা ইনকাম করে আমি চলবো? কোনো প্ল্যান ছিল না। কিন্তু 40 টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন, 40 কোটি নিয়ে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে 40 কোটি নিয়ে ফিরলেন, তাই না? একজন প্রভুপাদকে বলেছিলেন, প্রভুপাদ আপনার কাছে আমি একটা জিনিস শিখবো। কি জিনিস? ব্যবসা। কি ব্যবসা? আপনি 40 টাকা পুঁজি খাটিয়ে
40 টাকা পুঁজি খাটিয়ে 40 কোটি করে ফেলেছেন অল্প কয়েকদিন। হ্যাঁ, বলছে প্রভুপাদ বলছে আমি 40 টাকা খাটাইনি তো, 40 টাকা আমি খাটাইনি, সেটা আমার রয়ে গেছে। এটা বৃন্দাবনে নাকি এক রিক্সাওয়ালা ওই প্রভুপাদকে ঠকিয়েছিল। হ্যাঁ, রিক্সা ভাড়া কত বলেছিলেন, তখন নেমে প্রভুপাদ পকেট থেকে 40 টাকার মতো দিয়েছিলেন, 40 টাকা 50 টাকা। রিক্সাওয়ালা বলছে আমার কাছে খুচরা নাই, আমি ফেরত দিতে পারবো না বলে উনি রিক্সা চালিয়ে চলে গেলেন, দৌড়ে চলে গেলেন। প্রভুপাদ বললেন এটা আমার আমেরিকার যে 40 টাকা নিয়ে গেছিলাম সেই 40 টাকা রিক্সাওয়ালা মেরে দিল। কিন্তু আমি 40 টাকা দিয়ে কিছু করিনি। প্রভুপাদ 40 টাকা দিয়ে বিজনেস করেননি, কিন্তু ওই ব্যবসায়ী ভেবেছিল যে 40 টাকা দিয়ে প্রভুপাদ 40 কোটি ইনকাম করে ফেলেছে, কিন্তু প্রভুপাদ ওই 40 টাকার ভিত্তিতে কিছু করেননি। কৃষ্ণ তার জন্য পাঠিয়েছে। তো প্রভুপাদ বলছেন বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে কোনো সমস্যা নেই। 80 লক্ষ প্রাণীর যদি না থাকে মানুষের কেন থাকবে? হ্যাঁ, মানুষের হয়, মানুষ পাপ করে বলে, না হলে 80 লক্ষ প্রাণী, তারা সাধারণত 80 লক্ষ প্রাণীর কিন্তু পাপ নাই, তারা মানুষ মেরে ফেললেও পাপ নাই। একটা সিংহ যদি মানুষ মেরে ফেলে তাহলে কিন্তু সিংহের পাপ হয় না। একটা বাঘ যদি মানুষ মেরে ফেলে বাঘের কিন্তু পাপ হয় না। তো যেহেতু ওরা নিষ্পাপ, তাই এদের খাবার দাবারের কোনো সমস্যা নেই, এরা অর্থনৈতিক প্রবলেম ওদের নেই। কিন্তু মানুষ যেহেতু পাপ করে, তাই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। তাই সিদ্ধান্ত কি অর্থনৈতিক সমস্যা যেহেতু নাই, তাহলে আমরা সময়টা কি করে কাটাবো? সেই হেতু প্রয়তেত কোবিদ ন লভ্যতে যদ ভ্রমতাম পর্যদ তল্লভ্যতে দুঃখবাদ অন্যতঃ সুখম কালেন সর্বত্র গভীরং হাসা। বলছে যেহেতু অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, অর্থনীতির জন্য সময় দেবে না, তাহলে কি করতে হবে? কৃষ্ণ ভক্তির উন্নতির জন্য সময় দাও। তো সেই বহিত তার জন্য মানে কৃষ্ণ ভক্তির জন্য সময় দাও। নলভ্যতে যদ ভ্রমতাম পর্যদ, ব্রহ্মলোকে গেলেও যেটা পাওয়া যায় না, পাতাল লোকে গেলেও যেটা পাওয়া যায় না, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি। তার জন্য চেষ্টা করো, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করো না। সুখম ইন্দ্রিয়কম দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম সর্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখম অযত্নতা। হে দৈত্যগণ, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, ইন্দ্রিয় সুখ সর্বত্র পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় সুখ সর্বত্র পাওয়া যায়। সুখম ইন্দ্রিয়কম দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম, দেহের যোগ, যেমন রসগোল্লাটা আমি মুখে দিলাম, মানে রসগোল্লাটার সঙ্গে দেহের যোগ করলাম। সংসারে যত ভোগবিলাস একটা দেহের সঙ্গে আরেকটা দেহের সংযোগ হচ্ছে। একটা বস্তুর সঙ্গে আরেকটা বস্তুর সংযোগ হচ্ছে, একটা দেহের সঙ্গে আরেকটা দেহের সংযোগ হচ্ছে। তো এই যে ভোগ, এটা কপালে যেটুকু লেখা আছে এইটুকু মানুষ পাবেই। সুতরাং এই জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। দুঃখ যেমন যত্ন ছাড়া আসে, সুখও যত্ন ছাড়া আসবে। দুঃখ যেমন বিনা নিমন্ত্রণে আসে, সুখও বিনা নিমন্ত্রণে আসবে। এগুলো আগে থেকে আমরা কর্ম অনুসারে আমরা ঠিক করে রেখে দিয়েছি। কালেন গভীর রংঘসা, কাল হলে, টাইম হলে আসবে। যে একটা লোক খুব সুখে আছে, দেখা গেল 10 বছর পরে তার ক্যান্সার হয়ে গেল। একটা লোক খুব কষ্টে আছে, দেখা গেল 10 বছর পরে সে ধনী হয়ে গেল। তো কাল হলে আসবে, সুখটাও কাল হলে আসবে, টাইম হলে আসবে, দুঃখটাও টাইম হলে আসবে। আমাদের কর্ম অনুসারে টাইমগুলি সেট করা আছে। আমরা যে যেরকম কর্ম করেছি, দুঃখের কর্ম করেছি, অনেক সময় যারা অ্যাস্ট্রোলজার তারা বলে দেয় এ অমুক সাল থেকে অমুক সাল আপনার রাহুর দশা থাকে। কারণ কি, আমরা যে কর্ম করেছি না, সেই কর্ম অনুসারে এই দুঃখটা বিনা নিমন্ত্রণে চলে আসবে। আবার কর্ম অনুসারে সুখ বিনা নিমন্ত্রণে চলে আসবে। বলো না মঙ্গলের দশা, আপনার অমুক সাল থেকে অমুক সাল মঙ্গলের দশা। মঙ্গলের দশা তো ভালো, টাকা পয়সা আসে না, জানি না। রাহুর দশা বোধ হয় খারাপ, যারা জ্যোতিষী জানেন। তো যাই হোক, আমরা কর্ম অনুসারে যে দুঃখ নিয়ে এসেছি এটা বিনা নিমন্ত্রণে আসবে, কর্ম অনুসারে যে সুখ নিয়ে এসেছি এটা বিনা নিমন্ত্রণে আসবে। এবং এই জন্মে যা কর্ম করছি সেই অনুসারে আমাদের আগামী জন্মের সুখ দুঃখ নির্ধারিত হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শুধু কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাপারেই আমাদের সময় দেওয়া উচিত, না হলে জাগতিক সমস্যার সমাধান হবে না। এক সময় আমরা ভাবতাম ব্রিটিশরা চলে গেলে জাগতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভারতবর্ষে। ব্রিটিশরা চলে গেল,
এখন পাকিস্তানে সে কাশ্মীর আক্রমণ করছে, তাই না? সমস্যার সমাধান হবে না। এইভাবে জাগতিক সমস্যা চিরকাল থাকবে, কিন্তু আমাদের ওই জাগতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বলছে জাগতিক সমস্যাটা বলছে একটা কাচের সুন্দর একটা বয়াম, মানে কাচের একটা পাত্র, এটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে। একটা লোক বাজার থেকে আঠা কিনে এনেছে, আঠা কিনে এনে কাচের পাত্রটাকে আঠা দিয়ে দিয়ে লাগাচ্ছে। এই গল্পটা বলেছেন শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। কাচের পাত্রটাকে আঠা দিয়ে লাগাচ্ছে, অর্ধেক লাগাতে লাগাতে দেখা যাচ্ছে আরেকদিকে খসে যাচ্ছে। কাচের পাত্র তো আঠা দিয়ে কতটুকু লাগানো যায়, তো অনেকগুলো টুকরা হয়েছিল, তো আঠা দিয়ে অর্ধেক লাগাতে না লাগাতে আবার অর্ধেক ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, আবার ওই দিক দিয়ে লাগাচ্ছেন, ওই দিক দিয়ে লাগাতে লাগাতে আবার ওই দিকে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এই জড়জগৎটা হচ্ছে ঠিক কাচের পাত্রের মতো। আমরা ব্রিটিশ সমস্যার সমাধান করলাম, এখন শুরু হলো পাকিস্তান সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, তাই না? তো এইভাবে সমস্যার কোনোদিনও শেষ হবে না। ব্রিটিশ রাজনীতি চলে গেছে, এখন শুরু হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদরা সমস্যা করছে, তাই না? সুতরাং সমস্যাই জড়জগতে ওই কাচের পাত্রের মতো। কাচের পাত্র যেমন জোড়া দেওয়া যায় না, এই সংসারের সমস্যাকে কখনো সমাধান করা যাবে না। তাই একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি। Driven by such consciousness, man turns to religion. He thus performs pious activity or religious functions in order to gain something material. তো মানুষ যে ধর্মের অনুশীলন করে, সেটাও মানুষ মনে করে যে জড়জাগতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য। এটা ভুল। জড়জাগতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য ধর্মের অনুশীলন করার দরকার নেই। মানে আমি ধর্ম করে এই সমস্ত কাশ্মীর সমস্যা, ব্রিটিশ সমস্যা, এইসব জড়জগতের সমস্যা, জন্ম মৃত্যু জরাবেদি, এইগুলি কখনো ওই ধর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাহলে ধর্মের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? ধর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণ প্রেম। তো এখন যেহেতু প্রায় শেষের দিকে, আমরা একটু প্রশ্নোত্তরের সময় নেই। প্রশ্নোত্তরের সময় নেই, কারণ কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন। বলুন, হাত তুলুন। প্রশ্ন এবং মন্তব্য। বুঝতে পারলাম না। আমি যেটা বুঝি যে শাস্ত্রে যেটা প্রতিটো সেন্টেন্সে প্রতিটো শব্দে যেটা মানে মিনিং করেছে, অর্থ বুঝে, সেটা আমি মানতেই হবে। না, কৃষ্ণ বলছেন যথেচ্ছসি তথা করুন, যা খুশি তাই করুন। শাস্ত্র বলছে মদ খাবেন না, না আমি মদ খাবই, কৃষ্ণ বাধা দেবে না, কৃষ্ণ বাধা দেবে না। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি উন্নতি করতে চান কৃষ্ণের কথা মানতে হবে। আমি মানিবই লম আৰু তাৰ মনা বাহিৰে আমাৰ একো উপায় নাই। একটা মন্তব্য দিয়েছে যে প্রভুপাদ যেটা বলেছে, শাস্ত্রে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো আমাদেরকে মানতেই হবে, তাছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। সেটাই আমি বলছি। কৃষ্ণ বলছেন যথেচ্ছসি তথা করুন, শাস্ত্রে বলা হয়েছে নেশা করবে না, এখন আমার কি মানতেই হবে? কৃষ্ণ বলছেন না, এটা তোমার ইচ্ছা, তুমি যদি মনে করো মদ খেয়ে থাকবে থাকো, কিন্তু সেই কর্মফলটা আমাকে নিতে হবে। শাস্ত্র মানলে আমি কর্মফল থেকে মুক্ত হব, শাস্ত্র না মানলে আমি কর্মবন্ধনে আটকে যাব। বুঝে গেল? হরে কৃষ্ণ। এই পশু সমাজে অবাক তো আমরা কোনো সময় দেখতে পাই, বেশ ভালো
মানে পশুরা এফেক্টেড হয়। যেমন ধরুন লাস্ট করোনার সময় আমরা দেখেছি নিউজ পেপারে বা টিভিতে বৃন্দাবনে অনেক মানুষ বা অনেক কুকুর তারা না খেয়ে রয়েছে, তখন দর্শনার্থীরা যায়নি ধর্মস্থানে, আমরা খাবার পাইনি। কোনো কোনো সময় আমরা দেখি যে জঙ্গল থেকে বাঘ লোকালয়ে চলে আসে, আর জঙ্গলে খাবার খায় না, মেবি ডিউ টু ডিফরেস্টেশন বা জঙ্গলের পশু জঙ্গল আগুন জঙ্গল নেই, সেরকম খাবার পায় না। তো বাঘও কোনো কোনো সময় লোকালয়ে এসে যায়, এসে শিকার করতে যায়। সেগুলি তাদের কোনো জন্মে কোনো বিশেষ পাপ ছিল, কোনো জন্মে কোনো বিশেষ পাপ ছিল না। ইন জেনারেল এরকম হয় না। এখন এগুলি ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা, কোনো জন্মে তাদের বিশেষ কোনো পাপ ছিল। এখন ইতিহাস, ওদের জন্মান্তরের ইতিহাস এগুলো তো আমরা জানি না, এগুলো যমরাজ জানেন, চিত্রগুপ্ত জানেন, ভগবান জানেন। নিশ্চয়ই এদের কোনো না কোনো জন্মে বিশেষ কোনো পাপ ছিল, সেটা আমরা দেখি। পশুর মধ্যে দেখবেন কোনো কুকুর দেখবেন শরীর থেকে একেবারে খুব উজ্জ্বল, আবার কোনো কুকুর দেখবেন চামড়া উঠে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, কোনো গরুকে মানুষ কেটে ফেলছে, আবার কোনো গরু মশারি দিয়ে, গরমের দিনে মশারি দিয়ে মশার কামড় থেকে বাঁচায়, ফ্যান চালিয়ে দেয়, তাই না? তো একই দেখুন গরু, কোনো গরু সুখে আছে, কোনো গরু দুঃখে আছে। সেখানেও তারা যখন মানুষ ছিল তখন তাদের ওই পাপ পুণ্যের ফারাক হয়েছিল। পাপ পুণ্যের মাত্রা অনুসারে পশু জন্মেও তারা সেই কর্মফল ভোগ করছে। পশু জন্মে নতুন কর্ম সঞ্চিত হয় না, কিন্তু পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে তাদের মধ্যে কিন্তু, পশুর মধ্যে কিন্তু সব পশু একরকম না, কেউ কষ্ট আছে, কেউ সুখে আছে। বুঝতে পারলেন? আর কিছু প্রশ্ন বা মন্তব্য? মানে আগের জন্মে যখন মনুষ্য ছিল তখন যে তাদের কর্মফল সেটা ভোগ করছে। আমাদের মধ্যে যে মাৎসর্য ভাব আছে, ভগবানের এটা তো খুব ভয়ঙ্কর, কেন সৃষ্টি করতে? এটা তো জড়জগতের জন্য। মাৎসর্য ভাবটা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এটা জেলখানার মধ্যে এটা থাকবেই। এগুলি না থাকলে তো জেলখানাতে আসামি আসবেই না। হ্যাঁ, চিৎজগতে এসব নাই, আর থাকলেও সেগুলি নির্মল। চিৎজগতে যেমন বললাম রাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে মাৎসর্য আছে, কিন্তু সেটা কৃষ্ণ সেবার জন্য। চিৎজগতে লোভ আছে, কৃষ্ণ সঙ্গ পাওয়ার লোভ, কৃষ্ণ সেবা করার লোভ। হ্যাঁ, এই জগতেও নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলিকে কৃষ্ণ সেবায় লাগানো যায়, কিন্তু যারা লাগাবে না কৃষ্ণ সেবায় তারাই তো জেলখানার আসল কয়েদি। তারা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জন্ম জন্মান্তরে কষ্ট পাবে। এটা জেলখানার জন্য ভগবান এগুলি সৃষ্টি করেছেন। ঠিক আছে? ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন, প্রথমেই তো এই ষড়রিপু সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম দিকে তো ভালো সৃষ্টি হচ্ছিল না। ব্রহ্মা যখন প্রথম দিকে সৃষ্টি করছিলেন, রাক্ষস, কুক্ষস, ষড়রিপু, কাম, ক্রোধ এইসব সৃষ্টি করছিলেন প্রথম দিকে। পরের দিকে উনি ভালো ভালো সৃষ্টি করেছিলেন। তো জড়জগতে এগুলি দরকার আছে। কাম, ক্রোধ না থাকলে জড়জগতে আসামি, কয়েদি থাকতে পারবে না। তেরো গোটাটাই বৈকুণ্ঠ গোলক হয়ে যাবে। বোঝা গেল? পাশবিক প্রবৃত্তি, এগুলি হচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তি, এগুলি থাকবে জড়জগতে, যার ফলে মানুষ এই জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতে পারে। বোঝা গেল? আর কিছু? কি মাৎসর্যতার জন্যই তো আমরা জীব ওখান থেকে চলে আসছি, কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে, এটাই মূল কারণ। মূল কারণ মাৎসর্যটা মূল কারণ। আমরা যে কৃষ্ণ গোলকধাম ছেড়ে বা বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আমরা যেখানে চলে এসেছি, মূলে এই মাৎসর্য, কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, কৃষ্ণ বিদ্বেষ। হ্যাঁ, এটা যাবে সাধুসঙ্গের মাধ্যমে। যারা এই যে বলছে না নির্মৎসরাণম শতাম, দ্বিতীয় শ্লোকে তো এটাই বলা হলো, যারা ভগবানের ভক্ত হবে তারা নির্মৎসর, তাদের মধ্যে কোনো মৎসরতা থাকবে না। তারা অন্যের উন্নতি দেখলে খুশি হবে। সেটা আর্থিক উন্নতি হোক বা পারমার্থিক উন্নতি হোক, অন্যের উন্নতি দেখলে তারা খুশি হবে। বোঝা গেল? সেটা চিন্ময় মাৎসর্য, চিন্ময় মাৎসর্য। রাধা চন্দ্রাবলীর মধ্যে একটু রেশারেশি আছে, সেটা চিন্ময়, সেটা পরম নির্মল, পরম পবিত্র। জড়জগতের যেমন কৃষ্ণের যেমন কাম,
হ্যাঁ, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি, এগুলি হরিকথা শুনবেন, হরিনাম, হরিকথা, সাধুসঙ্গ। নির্মৎসরদের সঙ্গ করলেই নির্মৎসর হওয়া যাবে। যারা নির্মৎসর, নিজেরা নির্মৎসর, তাদের সঙ্গ করলেই নির্মৎসর হওয়া যাবে। তো কৃষ্ণের যে কাম, সে তো কাম নয়, নির্মল প্রেম, কিন্তু জড়জগতের চোখে মনে হয় যেন কাম। চিৎ জগতে সবই নির্মল। শ্রীমদ্ ভক্তিচরণ মহারাজ বলতেন, চিৎ জগতে দুঃখটাও পরম আনন্দ, আর জড়জগতে সবচেয়ে বড় আনন্দটাও দুঃখ। বোঝা গেল? জড়জগতে সবকিছু হচ্ছে বালি মেশানো পায়েস, বালি মেশানো পায়েস। খাওয়া যায় বালি মেশানো পায়েস? হ্যাঁ, সাত ঘাটের জল খেয়ে ঠিকই মানে, সাত ঘাটের জল খেয়ে ঠিকই মানে, তাই না? প্রথমে মানবে না। আমরা যারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমরা কি আগে সব মানতাম না? সব মানতাম, কিন্তু না, যাদের জন্ম হয়েছে এখানে তারা অনেক ভাগ্যবান। কিন্তু আমরা তো বাইরে থেকে এসেছি না, তো আমরা তো সব মানতাম না। সব প্রভুপাদের কৃপায় আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি। আমি এই প্রশ্নটা আগে একবার করেছিলাম এক জায়গায়, কিন্তু পরে আমাকে মানা করা হয়েছিল প্রশ্নটা করার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি একটু আগে বললেন যে মাৎসর্যতার জন্য গোলক বৃন্দাবন থেকে আমরা এখানে পতিত হয়েছি, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গোলক বৃন্দাবন থেকে তো ফল ডাউন হয় না? হ্যাঁ, হয়, হয়। গোলক থেকেও ফল ডাউন হয়। আমার ধামে একবার যদি কেউ আসে, ফিরে, ফিরে শব্দটা কি? ব্যাক টু গড। কেউ যদি আমার ধামে ফিরে আসে, ফিরে শব্দটা, এটা শ্রীপাদ জননিবাস খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। ফিরে শব্দটা আমরা কখন ব্যবহার করি? আমি যদি বলি বাড়ি ফিরে যাও, তার মানে কি? বাড়ি থেকে একবার এসছো, তখন তো ফিরে শব্দটা হয়। একটা মোমবাতি জ্বলছে, একটা বাচ্চা সেই মোমবাতির আগুনে হাত দিল, হাত পড়ে গেল, তারপর বাচ্চাটাকে বলো আরেকবার হাত দাও, বাচ্চাটা কি বলবে? আর দেবে না। প্রথমবার আগুনে হাত দেবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর হাত দেবে না। ঠিক তেমনি জড়জগতে আমরা প্রথমবার এসেছি, কিন্তু ফিরে গেলে আর আমরা আসবো না। আগুনে হাত দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা বুঝে গেছি। হ্যাঁ, যতদিন না বুঝবো ততদিন আমাদের থাকতে হবে এখানে। যেই আমরা বুঝে যাব, আমরা গোলক ধামে বা বৈকুণ্ঠে যেখান থেকে আমরা এসেছি সেখানে ফিরে যাব। ফিরে যাব, এটা মনে রাখো, ফিরে যাব। ফিরে গেলে আর আসতে হবে না। কেউ, আমরা তিন জায়গা থেকে আসি। কেউ গোলক ধাম থেকে আসি, কেউ বৈকুণ্ঠ থেকে আসি, কেউ নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি থেকে আসি। সবটা মিলেই চিদাকাশ। হ্যাঁ, অল্প ফল ডাউন হয়েছে, অল্প। বেশিরভাগ তো রয়ে গেছে গোলকে বৃন্দাবনে, গোলক বৃন্দাবনে, বৈকুণ্ঠে ম্যাক্সিমাম। ভারতবর্ষে জেলখানায় কতজন থাকে আর জেলখানার বাইরে কতজন থাকে? ভারতবর্ষে জেলখানার ভিতরে কয়জন থাকে আর জেলখানার বাইরে কতজন থাকে? বাইরে বেশি, গোলকধামে বেশি। গোলকধামে প্রাণের সংখ্যা গোলকধামে বেশি। জড়জগতে মুষ্টিমে, হাতে গোনা। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এত, কিন্তু ভগবানের চোখে জড়জগতে প্রাণীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। বুঝতে পারছেন? ওইখানে প্রাণীর সংখ্যা, জীবের সংখ্যা বেশি। জড়জগৎ থেকে যখন আমরা মানে সাধন মধ্যে করে ফিরে যাবো, কিন্তু আমরা জড়জগতের শাস্তি পেয়েছি সেটা আমাদের মনে থাকে না, মনে থাকে। তাহলে আমরা তো আবার ভুল করতে পারি। আনন্দ যখন পেয়ে যাবেন, সেই আনন্দে মগ্ন হয়ে যাবেন, আর এইটুকু অভিজ্ঞতা আপনার হয়ে যাবে যে জড়জগতে আর নারে বাপ, আর নারে বাপ, ছেড়ে দেওয়া কেঁদে বাঁচি। এইটুকু পরেই কৃষ্ণ আপনাকে নিয়ে যাবে। এইটুকু যতক্ষণ না হবে ততদিন কিন্তু থাকতে হবে। প্রভুপাদ বিভিন্ন জায়গায় ব্যাখ্যা করেছেন, তোমার যদি 10 লক্ষ বছর থাকার ইচ্ছা হয়, কৃষ্ণ তোমাকে 20 লক্ষ বছর রাখতে পারে। কৃষ্ণ একেবারে
যত পিপাসা আমাদের আছে, জড় পিপাসা সব মিটিয়ে তারপরে নিয়ে যাবে। যতদিন জড় পিপাসা থাকবে ততদিন আমাদের এখানে কন্টিনিউ করতে হবে। বুঝেছেন? প্রোগ্রাম থেকে যে আমি আসছি কি করে বুঝাবো, কি করে আমি বুঝলাম যে আমি কি করে বুঝবো? এটা প্রভুপাদ নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন প্রভুপাদ একটা গল্প বলেছেন যে একটা বাড়িতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে আছেন, দুটো কাহিনী বলেছেন প্রভুপাদ। তো বাড়িতে আগুন লেগেছে, তো বাইরে থেকে হাজার হাজার লোক চিৎকার করছে, আগুন আগুন আগুন। চিৎকার শুনে উনি ঘুম থেকে উঠলেন, ওই বাড়ির মালিক এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে চারিদিকে আগুন। তো উনি সবাইকে জিজ্ঞেস করছে আগুনটা কে লাগালো, কোথা থেকে লাগলো, কখন লাগলো, কয়টার সময় লাগলো। আর লোকে বলছে আর এগুলি পরে আগে তুমি বিল্ডিং থেকে নামো, এগুলি পরে হবে। না না, আগুনটা কে লাগালো, কয়টার সময় লাগালো, কি দিয়ে লাগালো, পেট্রোল দিয়ে লাগালো না ম্যাচকাঠি দিয়ে লাগালো না কি দিয়ে লাগালো, সে এইসব তর্ক করছে। আর লোকে বলছে আরে তুমি আগে নামো তো, তুমি এখানে এইসব কে লাগালো কবে লাগালো এইসব পরে কথা হবে, তুমি আগে নামো। এটা প্রভুপাদের একটা গল্প। আর একটা গল্প হচ্ছে একজনের বুকে একটা তীর ফুটেছে, তখন প্রথম কাজ কি আমাদের ওনাকে মানে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তীরটাকে, বা আমরা যদি পারি তীরটাকে বের করে নেওয়া, তাই। কিন্তু একটা লোক এসে বলছে এটা কি লোহার তীর না সোনার তীর না অ্যালুমিনিয়ামের তীর। আরেকজন জিজ্ঞেস করছে এটা কি উত্তর কোণা থেকে এসছে না দক্ষিণ কোণা থেকে এসছে। সে কিন্তু মরে যাচ্ছে, মানে তীরের আঘাতে সে মরে যাচ্ছে। ওরা গবেষণা করছে এটা কি দক্ষিণ কোণা থেকে তীরটা এসছে না উত্তর কোণা থেকে এসছে। হ্যাঁ, আরেকজন বলছে এটা মানে কটার সময় তীরটা লেগেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি আমাদের প্রথম কাজ নয়। আমাদের প্রথম কাজ কি, তীরটাকে যেমন করেই হোক বের করা, সে ডাক্তারের সাহায্যে হোক যেমন করে হোক তীরটাকে বের করা। ঠিক তেমনি আমরা এই জড়জগতে পড়ে গেছি দুঃখের সংসারে। কি করে এলাম, কোথা থেকে এলাম, কখন এলাম পরে হবে। প্রভুপাদ বলছেন আগে গোলকে যাও, কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলে সব পেয়ে যাবে। বোঝা গেল? আভাস হলো কষ্ট, মায়ার লাথিটাই হলো বড় আভাস, যে এখন তো পালাতে হবে। সুন্দর কীর্তন, কুমুরুর কীর্তন করেন, কুমুরুর ক্লাস দেন, এনি টাইম কৃষ্ণর আনন্দে ভরি করে থাকেন। এসব লোকে আমি জানি যেসব কামিং ফ্রম দ্য গোলক। হ্যাঁ, গোলক হোক, বৈকুণ্ঠ হোক, নিরাকার ব্রহ্ম হোক, তারা চিরাকাশ থেকে এসছে। নীলাচল উত্তর পেলে, তাহলে এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করি। নিরাকার ব্রহ্ম থেকে ওরা আসে। আর নিরাকার ব্রহ্ম মানে কি? নিরাকার ব্রহ্ম হচ্ছে আত্মার সমষ্টি, আত্মার সমষ্টি। নিরাকার ব্রহ্ম কিন্তু অসংখ্য আত্মার একসঙ্গে সহাবস্থান, অসংখ্য আত্মা একসঙ্গে থাকে, সেটাই নিরাকার ব্রহ্ম। ওইটা কিছু আছে কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে জ্যোতিরূপে সবসময় বেরোচ্ছে, যেমন সূর্য থেকে সূর্যের জ্যোতি বেরোয়। আবার কিছু আছে মানুষ সাধন ভজন করে ওরা গিয়ে নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছে। বিভিন্ন রকমের আছে, বুঝা গেল? এখানেই রাখছি। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি, জয় গৌর প্রেমানন্দে।